자, 안녕하세요. 자, 오늘 강의는요, 최근 일본의 이 아베 수상이 이제 지병으로 인해서 사임을 하게 됐습니다. 9월 금년 9월 중순쯤에 차기 수상을 아마 이제 다시 선출해야 될 그런 상황인 것 같아요. 가깝고도 참 먼 나라예요, 일본이. 좀 가까운 나라로서 이렇게 가깝게 지내야 되는데, 일본은 가까우면서도 지리상으로 여러 가지 좀 먼 것 같아요. 근본적인 문제는 그 멀게 된 그런 근본적인 문제는 역사적인 그런 여러 가지들이 많이 복합되어 있어서 제 유튜브에서 이렇게 좀 더 보시면 되고, 오늘 한번 사설을 한번 읽어보겠습니다. 자, 사설을 읽기 전에 원어민의 음성으로 한번 들은 다음에 할게요. Abe's resignation. Can leadership change help mend Seoul-Tokyo ties? Japanese Prime Minister Shinzo Abe has tendered his resignation for health reasons. Japan is set to choose its new prime minister soon in mid-September. Now the question is whether the looming replacement of the Japanese leadership will bring about any changes in soured relations between Seoul and Tokyo. We hope the neighbors will mend ties to end their enmity and forge a new partnership. Abe has suffered from ulcerative colitis since he was a teenager. The health problem recently resurfaced to the extent he can no longer carry out the job. Abe first took office in September 2006 for a one-year stint, but left for health reasons, retaking power in December 2012. He has become the longest-serving Prime Minister of Japan with more than 8.5 years in office. Abe has been facing setbacks amid a declining support rating, since he failed to cope with the coronavirus pandemic coupled with a lingering economic slowdown. With his nationalistic character, Abe has pushed many controversial policies, including the expansion of Japan's military role in the region and revision of the post-war pacifist constitution to make Japan a normal country that can wage a war with others. He angered Koreans, Chinese, and other Asians with his visits to the Yasukuni Shrine, which enshrines war criminals from World War II, among others. Relations between Seoul and Tokyo have reached their lowest because Japan introduced trade restrictions against Korean firms last year in apparent retaliation over the Korean Supreme Court's ruling ordering Japanese firms to compensate for surviving South Korean victims of wartime forced labor. Abe has been under criticism here for using the ruling and fostering anti-Korean sentiment among Japanese voters for political gains. Despite relentless efforts by Seoul to resolve the trade dispute through dialogue, the Abe administration has shown no signs of compromise. As a result, the nations have been on a collision course. South Korea recently activated the setup of a dispute settlement panel with the World Trade Organization (WTO) to deal with Japan's unfair and unilateral trade measures. The prospect for settlement of the conflict is dim, with both sides reluctant to budge from their hardline stance. Now all eyes are on who will succeed Abe. Potential candidates include former Defense Minister Shigeru Ishida, Chief Cabinet Secretary Yoshihide Suga, and incumbent Defense Minister Taro Kono. Economic Revitalization Minister Yasutoshi Mishima are now in charge of COVID-19 measures, and former Foreign Minister Fumio Kishida are also being considered. Some experts point out that it is still premature to expect a breakthrough in stalled Seoul-Tokyo relations in light of the conservative tendencies within the ruling Liberal Democratic Party (LDP), which is not favorable to Korea. However, this does not necessarily mean the looming leadership change will be of no help for bilateral ties. After a new prime minister is picked, Seoul and Tokyo need to cooperate to improve relations for mutual benefit. Following Abe's offer to resign, Chiang Won-dae said it would cooperate with a new Japanese leader and his cabinet to move toward friendly and cooperative relations. We expect the leadership shift will serve as an occasion to mend bilateral ties. 자, 잘 들으셨죠? 네. 원어민의 발음이 좋죠? 네. 자, 발음은 자꾸 이렇게 노력하면 돼요. 매일같이 이렇게 읽으시면요, 똑같지는 않지만은 굉장히 좋은 발음을 낼 수 있습니다. 중요한 거는
매일같이 읽으셔야 돼요. 소리 내서 사운드 리딩을 해야 되는데 사운드 리딩을 요즘 안 하는 것 같아요. 재미있게 하셔야 됩니다. 자, 내용을 보세요. 보십시오. 자, 보세요. 자, 아베의 삶입니다. 자, can leadership change help man solve Tokyo Times다, 그렇죠? 자, 이 지도부의 변화죠. 일본의 수상이 바뀜으로써 해서 그런 지도부 변화가 한일 관계에 어떤 좀 이렇게 고쳐지는데 도움이 될 수 있겠습니까? 라고 하는 그런 소제목입니다. 제가 요 강의하기 전에 제가 전날 유튜브 올렸죠. 한일 관계에 대해 얘기했습니다. 그래서 역사적인 최근 150년 동안 벌어진 최근 역사를 통해서 한번 이렇게 했는데요. 한번 보시면서 이제 그 한일 관계의 그 저변을 알고 이제 이걸 봐야 됩니다. 자, 보세요. Japan Prime Minister 신조입니다. 자, 일본의 수상인 아베 신조가 tendered his resignation, 그죠? 사임을 했다는 거죠. 사임을 제출했다는 거죠. 사임서를. 무슨 이유래요? For health reasons. 건강상의 이유로 사임을 했다는 거죠. 자, 재팬 일본은 이제 선출을 할 예정이라는 거죠. 차기 수상을 뽑는 겁니다. 곧 언제요? In middle September, 9월 중순경에 이제 차기 수상을 뽑아야 돼요. 자, 이제 그 문제는 뭐 어떤 건가 하니? Is whether the looming replacement of the Japanese looming replacement은요, 좀 희미한 거죠. 그렇죠? 불안이 다가오고 있는 거예요. 이런 대체요. 일본 지도부의 어떤 이런 것들이 불안하지만 그런 교체가 will bring about은 이제 구동사라 그랬죠. 일으키다 발생하다 된다. 어떤 변화를 일으킬 수 있냐라고 하는데 있다라는 겁니다. 문제가 어떤 거니? 인수어드 relations between 서울 and 도쿄. 한일 관계에 있어서 굉장히 좋지 않은, 씁쓸하고 좋지 않은 그런 관계에 있어서 변화가 일어날 수 있겠습니까? 라고 했다는 거예요. 자, we hope the neighbors will mend ties to and their enmity as forge a new partnership입니다. 자, 우리가 바라는 것은요, 이 양국가가 어떤 관계를 고쳐야 할 것이라는 거죠. 그렇죠? 어떤 거니? 그들이 갖고 있는 중호예요. enmity. 어떤 중호를 종식시키고 어떤 걸 형성하는 거죠. forge는 새로운 파트너십, 새로운 동반자 같은 그런 관계를 형성을 하는데 있을 것이라는 겁니다. 그렇죠? 끝내기 위해서 그런 관계를 수정할 수 있기를 바란다는 거죠. 자, 아베는요, suffer from the also qualities since he was a teenager. 그렇죠? 아베는요, 10대 때부터 위궤양 대장염으로 위궤 이런 염을 해서 고통을 많이 받았다 그럽니다. 자, the health problem, 최근에 그 건강상의 문제가 다시 재발됐다는 거죠. resurfaced 있죠. To extend he can no longer carry out the job, 그죠? 그가 그의 직책, 수상인 직책을 더 이상 수행하지 할 수 없을 정도에 이르렀다 이겁니다. 그렇죠? 자, 아베는 처음에 지난 2006년 9월에 테이크 오피스 취임을 했어요. 수상으로. 그죠? 한 1년 동안 이렇게 했다 그럽니다. 그러나 건강상 이유로서도 물러났대요. 그랬다 그럽니다. 자, 그리고 retaking the power in December 2020.
2012년 12월에 다시 수상이 됐어요. 그죠? 그리고 계속 하고 있는 거예요. 8년. 장수죠, 장수. 일본의 현 지금 그 지도분 다 저기 같아요. 일본 남서부의 지역을 야마구치현, 그렇죠? 옛날 그 근대 일본 근대 메이주신 시대 때 그때의 중하위 그룹의 사무라이 출신들이죠. 그렇죠? 그러니까 도쿄라고 하는 교토라고 하는 지역에서 홀대받고 있던 지역이에요. 그 지역의 하군 무사 출신의 사무라이들이 어떤 식견을 바꾼 거죠. 서양의 문화가 들어오면서 그 기회를 최대한 이용을 해갖고 그들이 이제 그 세층 중앙세력, 교토의 중앙세력의 핵심부로 떠올랐습니다. 150년 이상을 지금 그렇게 하고 있는 거예요. 자, 그 다음 보세요. 자, he has become the long serving이죠. 자, 그는 가장 오랫동안 이렇게 재임한 수상이라고 합니다. 일본에, 그렇죠? With more than 8.5 years in all. 자, 그런 이 수상직으로서 있잖아요. 8년 반이에요. 8년 반 이상을 했다고 합니다. 이 지병만 없었다면요, 더 할 수 있는 상이었던 거죠, 그렇죠? 자, 아베는요, 어떤 setback에 직면해 있죠, 그렇죠? setback이 뭔가 하니, amid the decline suffered. 이 하락하고 있는 지지율이에요. 언제 이런 건지, 그가 극복하는 걸 실패한 거죠. 코로나 바이러스의 어떤 전염병이겠죠. 이 계속 이렇게 추락하고 있는, 질질 끌고 있는 경제 이 하강 상태죠. 하강 상태와 커플드 더불어 합을된 거니까 더불어서 이 대유행병을 극복하는데 실패한 이후로 지지율 하락으로 이렇게 물러나는 것에 직면했다 해서 퇴임의 압력을 받고 있다 그런 거죠, 그렇죠? 아마 이래서 아마 그 유계양이 재발된 것 같아요. 네? 그래서 아마 그런 것 같아요. 자, 그 다음이 뭔가요? 자, with his nationalist 캐릭터입니다. 그의 어떤 국수주의적인 성격과 더불어, 그렇죠? 성격과 더불어. 아베는요, 푸시 메이더 컨트로버셜 폴리시. 많은 논쟁이 되는 정책들을 밀어붙였어요. 그렇죠? 그래서 including the expansion of Japanese. 일본의 군사적인 역할을 해요. 지역적인 거와 지역 내에서 일본의 군사적인 역할에 대해서 굉장히 밀어붙였어요. 평창을 포함해서 했고, 그리고 리비전 오브 더 포스트 워, 그죠? 파시스트 컨셉. 자, 전후 이 군국주의죠. 군국주의 어떤 체제예요. 그러니까 헌법을 수정하는 이런 게 있어서요. 했다는 겁니다. 그리고 to make Japan normal country. 일본을요, 정상적인 국가로 이렇게 만드는 헌법 수정에 굉장히 역할을 했다 그럽니다. 자, 그런 것들은요, 웨이지 월스, 다른 나라들과 전쟁을 웨이지라고 하는 꼬리를 흔든다니까요, 일으킬 수 있다라고 하는 겁니다. 그 자기네 나라의 국가가 전쟁을 다른 나라하고 할 수 있는 거는 저는 문제가 되지 않아요. 그렇잖아요. 근데 왜 일본이라든가 독일이 문제인 거 아니? 그들이 지난 시절에 했던 그 행위가 철저한 반성을 하지 않는다는 거죠. 주변 국가에 대해서 철저하게 사죄를 하고 이런 것들 안 했다는 겁니다. 일본은. 그죠? 그래서 주변 국가들이 일본이 군국주의를 부활하는 것에 대해서 부활하는 그런 느낌에 대해서 싫어한다는 거죠. 그렇죠?
일본이 먼저 이런 과거사에 대한 이런 것들이 정확하게 주변 국가들하고 그 외교상에 정확하게 어떤 그 사과라든가 배상이라든가 철저히 한 다음에 그런 다음에 한다 보면 뭐가 문제겠어요, 그렇죠? 하나 그렇지가 않더라는 거죠, 그렇죠? 알다시피 일본은요 전범 처리를 제대로 못했어요. 독일하고 전혀 틀립니다. 유럽에서의 독일과 전혀 틀린 상태이기 때문에 일본은요 문제가 많죠. 또한 이 아베는 아시다시피 기시노부스케라고 하는 외할아버지가 당시 일본의 그 최고 권력층에 있었던 사람이에요. 2차 세계대전 때. 그래서 그 종전이 된 다음에 1급 정치인으로서 사형을 받았어요. 그러나 대륙에서 공산화가 막 급진전되면서 기사에서 생겼잖아요. 반면에 독일은 나치당에 그 부역했던 많은 사람들이 다 처형당했어요. 일본하고 전혀 틀린 거죠, 그렇죠? 자, 그것도 보세요. 자, 그는요 한국 사람들을 앵걸스 굉장히 화나게 했죠. 그리고 중국 사람, 기타 다른 아시아 국가들이에요. 어떤 분이 위드이스 미스트 투 야스쿠니 신사, 그렇죠? 일본의 야스쿠니 신사를 방문한 것과 더불어 다른 아시아 국가들과 한국과 중국 사람 굉장히 피해를 줬다고 합니다. 화를 나했어요. 근데 그 야스쿠니 신사가 뭐죠? Injuries were criminal from the World War II among other. 자, 다른 사람들 사이에 2차 세계전 이후로 전범, 이런 전범들을 이렇게 모셔둔 곳이라 그럽니다. 자, relation between the 서울 도쿄입니다. 그렇죠? 이 한일 관계는 has reached their lowest, 가장 최악의 낮은 상태로 온 거예요. 관계 어떤 그런 것들이. 웬거하니 일본이 무역 제재를 도입했어요. 한국 기업에도 작년에, 그렇죠? 뚜렷한 보복이에요. 오버 더 코리아 주 한국 대법원의 판결이에요. 일본 기업들이 현재 살아있는 한국 피해자들에 대해서 컴펜세이트 배상을 하라고 하는 그러한 판결이죠. 여기에 대한 대법원에 대해서 분명히 어떤 보복처럼 하면서 무역 분쟁이 일어났다고 합니다. 그리고 오탄 전시 이 강제 노동에 대해서 배상을 하는 거죠. 자, 아베 has been under the criticism for using the ruling and the fostering anti-Korea sentiment among the Japanese voters policy case입니다. 아베는 지금 비난을 굉장히 받고 있어요. 그렇죠? 어느 건 이것 우리나라에서, 그렇죠? 자, 여당의 판결이죠. 우리나라 대법원의 판결이에요. 판결을 이어가고, 그렇죠? First down, anti 반환 정서죠, 그렇죠? 이 정치적인 목적, 정치적인 어떤 것을 얻기 위해서 일본 유권자들로부터 반환 정서를 형성하고 이렇게 함으로써 이곳에서 굉장히 한국 내에서 비난을 받고 있다고 합니다. 자, 이런 끊임없는 계속되는 그런 이런 것도 불구하고요, 그렇죠? 자, 해결하려는 거죠. 무역 분쟁이에요. 대화를 통해서 무역 분쟁을 해결하려고 하는 한국 측의 어떤 계속되는 이런 노력에도 불구하고 아베 행정부는 어떤 화해의 어떤 사인, 표시들을 하지 않았다고 해요. 결과적으로 양국은 어떻게 됐어요? 충돌 과정에 지금 있다 그럽니다. 자, 한국은 최근에 어떤 활동을 이제 밀어붙이고 있다 그럽니다. 자, 어떤 설립인가 하니 분쟁 해결위원회죠. 자, 세계 무역 기구에다가 이 분쟁 해결위원회를 이렇게 설치하려고 활동하고 있답니다. 뭐 하기 위해서? 일본의 불공정한 일방적인 무역 조치에 대해서 그것을 다루기 위해서
세계 무역기구 조정위에다가 첫째 따릅니다. 자, 그 예상은요, 그렇죠? 그 충돌에 대한 어떤 그런 그 예상은요, 좀 암울하다는 거죠. 불안하다는 겁니다. 자, 그들의 이제 강하죠. 강한 그런 그 자세로부터 부담스러운 거죠. 번째, 그렇죠? 양측에 상당히 참 달갑지는 않은 그런 것들 같습니다. 자, 이제는요, 모든 사람들이 어떤 거에 관한 거예요? 아벨을 누가 아벨 다음에 계승을 할 것이냐에 따르는 거죠, 그렇죠? 여기가 사실 이렇게 여기가 석시도 인이 들어가야 되는데 전치사가 좀 빠졌어요, 그렇죠? 아벨 다음에 신문이니까 뭐. 자, 그 잠재적인 후보군들은요, 어떤가 예전에 국방 장관이었던 스가 이시바, 그렇죠? 시크릿 캐프나 요시다 스가 현재 어떤 국방장관이 다로코노, 그렇죠? 경제부 장관인가 그렇죠? 요스토시 니시무라, 그렇죠? 자, 이런 코비드-19 조치에 대한 대처로서 그리고 이전에 외교 장관이 후미모토 기시다, 이런 사람들이 이렇게 고려되고 이렇게 물망에 오르고 있다 그럽니다. 자, 근데 일부 전문가들은요, 이제 지적을 하는데, 그것은 아니죠. 좀 이르다라는 겁니다. 자, 어떤 돌파구를 기대하는 것은 참 좀 이르다 그래요. 문관이 현재 교착화되어져 있는 한일 관계예요. 한일 관계에 있어서 그 돌파구를 기대하는 것은 조금 좀 이르지 않겠습니까? 라고 하는 거죠. 그렇죠? 자, 현재 지금 보수 성향이죠. 이 여당인 자민당 내에 이 보수적인 성향으로 이렇게 인라이더브 비추어 볼 때 교착화된 한일 관계가 어떤 돌파구를 기다리는 건 좀 아직 이르다 그럽니다. 자, 근데 자민당이 어떤 거예요? 아직도 한국에 대해서 not favorable, 호의적이지가 않더라는 거죠, 그렇죠? 자, 그러나 이런 것들은요, 어떤 것을 반드시 의미하는 것이 아니에요. 어떤 거니? 이 루밍 리더십, 좀 이렇게 좀 불안하게 다가오는 거죠. 좀 불안하지만은 이러한 지도의 변화가 결코 바이레트럴 타이스, 양측 간에 어브너할 것, 아무 도움이 되지 않을 것이라 하는 것을 의미하는 것은 아니라는 거죠. 응? 자, 이렇게 어부가 나오고 이렇게 헬프가 나오면요, 이렇게 해서 추상명사가 돼요. 추상명사, 그쵸? 그래서 이거는 helpful 이렇게 쓰기도 해요. 이렇게 아무 도움이 안 된다. 그러니까 will be no helpful 이렇게 써도 되는데. 자, 그 다음 보세요. 자, after news입니다, 그쵸? after new minister, 그쵸? 신임 국무 미니스터 수상이 이제 선출이 된 후에 한국과 일본은요, 협력을 필요로 한다는 그럽니다. 어떤 거 아니? 어떤 관계를 개선하는 거죠. 상호 이익을 위해서 관계를 개선하기 위해서 협력이 필요하다 그럽니다. 그렇죠? 자, 아베의 어떤 제안을 따른 거죠. 리자인, 어떤 사임입니다. 자, 청와대는 이제 발표하기를요, 새로운 일본 지도자와 협력을 기꺼이 하겠다고 말했어요. 그렇죠? 그리고 그의 어떤 내각이에요. 자, 호의적이고 협력적인 관계를 이렇게 움직이기 위해서 하겠다 그럽니다. 그렇죠? 자, 우리는 기대하는데요. 자, 이런 지도력의 어떤 지도부의 변화가, 그렇죠?
이 상호 양국 간의 이렇게 관계를 이렇게 고치는데 한 예로서 이렇게 나타나기를 우리는 이렇게 기대한다 이겁니다. 그렇죠? 이 사설이 항상 얘기하는데 잘 안 돼요. 한일 관계가. 그래서 제가 어저께 강의를 했지만은 거기서 아마 강의했죠. 그렇죠? 한일 관계 근본적인 그 기전은 잘 안 풀리는 거에 대한 기전은 제가 얘기했잖아요. 그런 게 있습니다. 자, 다음 시간에 또 뵐게요.